اس ٹائم پورا ملک سیلاب سے، اور جو انڈیا نے ابھی جاری کی جس سے پنجاب، کے پی کے اور ابھی جو ریلیں ہیں سیلابی ریلیں وہ سندھ میں داخل ہونے والے ہیں، جس سے کچھ بلوچستان کا ایریا وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، سندھ بھی ہے، اور پنجاب میں 15 سے 20 لاکھ ایکڑ اس ٹائم کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور 2500 سے 3000 گاؤں اور چھوٹی جو بستیاں تھیں وہ تقریباً 2000 کے قریب تھی، وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور ابھی جو ہے وہ اسی طرح پانی بڑھتا جا رہا ہے، ابھی تک رکا نہیں، اور اسی طرح انڈیا پیچھے سے پانی چھوڑ رہا ہے، جس سے پورے پاکستان کے کسانوں کو جو سیلاب سے نقصانات ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کسان تو آلریڈی 2 سال پہلے سے ہی مرا ہوا تھا، کیونکہ اس کو جو اس کی گندم کا ریٹ، گنے کا ریٹ، مکئی کا ریٹ اور کاٹن کا ریٹ اور جو ہماری فروٹ اور سبزیاں تھیں ان کا ریٹ نہیں مل رہا تھا، اور گورنمنٹ نے جو گنا اور گندم کو ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا اور اوپن مارکیٹ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 15 دن پہلے گندم 1900 سے لے کے 2200 روپے من بک رہی تھی، اور آج گندم 3500 روپے من بک رہی ہے، اور یہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ابھی اپنے پاس کوئی سٹاک نہیں ہے، سٹورج نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ 4 سے 4500 روپے من ہو جائے گی۔ آج آپ نے کوئٹہ میں دیکھا ہے کہ آٹے کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اسی طرح سندھ میں گندم 9000 کی ہو گئی ہے، پنجاب میں ابھی 3500 کا ریٹ ہے پر من کا، تو اس طرح سندھ میں بوری 9000 ہوئی ہے۔ اس طرح جو سیلاب کی تباہ کاریاں اور جو گورنمنٹ نے ظلم و ستم کسان کے ساتھ کیے، آپ کے ساتھ یہ 2022 کے یہ ہنہ کا کسان بیٹھا ہے، یہ ہمارے ہرنائی کے بیٹھے ہیں، یہ کچلاک کے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے نصیر آباد جعفر آباد سے لیڈیز آئی ہوئی ہیں، جو 2022 کے سیلاب کے پیسے تھے وہ ابھی تک نہیں ملے، اور دوسرا سیلاب، اور خاص کر جو بلوچستان میں ایک ظلم ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ نے 69 ارب روپے کا کہا تھا کہ ہم کسانوں کو سولر دیں گے جس سے آپ اپنی فصل کاشت کریں گے، کچھ ایریے میں تو دے دیے، لیکن ابھی بھی 30 سے 40 ارب روپے جو ہے وہ کسانوں کو نہیں ملے، اور بجلی کاٹ دی گئی ہے، کیسکو نے کنیکشن آف کر دیے ہیں، پیسے دیے نہیں، اور یہ ظلم دیکھیں کہ کچھ تو ایریا پانی سے ڈوب رہا ہے اور بلوچستان کے کچھ ایریے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سی ایم بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے رحم کریں، جب تک آپ کسانوں کو پیسے نہیں دے دیتے اس وقت تک بجلی کو نہ کاٹا جائے، اور کیونکہ کچھ ایریے ایسے ہیں جہاں ادھر کہیں بارشیں نہیں ہوئیں وہاں پانی نہیں ہے، جعفر آباد، نصیر آباد، کچھی ایسے ایریے ہیں جہاں پہ قحط ہے اور سولر نہیں ملا، اور کچھ ایریے میں ہماری بہن ہے جو وہ آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح نصیر آباد اور جعفر آباد میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم آپ کی پریس کانفرنس کے بعد پریس کلب کے سامنے آج علامتی بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے، اگر کنیکشن آج آن نہیں ہوتے تو ہمارے جو قافلے ہیں ہم آج، کیونکہ ہم گورنمنٹ کو نہیں چاہتے کہ ہم ریلیاں اور احتجاج کریں، کیونکہ بلوچستان کے حالات خراب ہونے کی صورت میں پریس کلب کے سامنے پرامن علامتی بھوک ہڑتال کریں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے بیٹھے رہیں گے۔ اگر یہ مطالبات نہ مانے گئے تو پھر بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے، اپنی جانیں پیش کریں گے، لیکن اپنے حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بہت شکریہ، یہ میری بہن آپ سے بات کریں گی۔ میں کسان اتحاد پاکستان نصیر آباد کی صدر ہوں، اور ہم آج یہاں پر پریس کانفرنس آئے ہیں، ہماری اس حوالے سے ہے۔ ایک تو نصیر آباد میں جو کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں، گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم سولر کی جب پیمنٹ کریں گے اس کے بعد کنیکشن کاٹے جائیں گے، ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا، تب بھی آپ نہیں کاٹتے کنیکشن، لیکن اس کے باوجود کوئی پیمنٹس نہیں ہوئی، اس کے باوجود جو ہے وہ کنیکشن کاٹ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پانی کو جو ہے پورے پاکستان میں سیلاب ہے، جس طرح سے آپ کو سر نے بتایا ہے، پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور پانی جو ہے نصیر آباد، جعفر آباد میں، کچھی میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہم حکومت سے ایک اور یہ تھی کہ کنیکشن نہ کاٹے جائیں بجلی کے، کیونکہ گندم کی جو فصل ہوتی ہے اس میں 3 پانی دیے جاتے ہیں، اور جو نصیر آباد، جعفر آباد کے جو علاقہ ہے وہاں پر جنوری کے مہینے میں دھند پڑتی ہے اور فروری میں بارشیں ہوتی ہیں، تو یہ سولر کیسے کام کریں گے؟ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم علامتی بھوک ہڑتال میں بیٹھتے ہیں۔ ہم آئے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں،
हम अगर मरेंगे भी इनके साथ ही मरेंगे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नहरी पानी है ना, नहरी पानी है तो ये ट्यूबवेल पे मोटर लगे हुए हैं, नहर पानी चलता है उससे, और फीडर करार से वो आप जी जी। इसका मतलब कि बैरून में आपने कानूनी या गैर कानूनी लगाए हुए जो बैरून में पानी का लोग ले जाते हैं, उसके बाद जो टेल वाले लोग हैं उनको पानी नहीं मिलता है। देखिए पानी का एक ना टाइम पीरियड है, बंद करने का एक टाइम पीरियड होता है, वो जो है वो फर्स्ट जो है अप्रैल से लेकर वो 15 अगस्त तक पानी का हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है पानी बंद करने का, लेकिन इतने टाइम पीरियड में पानी पीने को भी नहीं देते। देखिए जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, हम इस टाइम पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ एरिए, सिंध, सारे के सारे जो एरिए हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। और आज अगर हम शारा बंद कर देते हैं, रोड बंद कर देते हैं, जो हमारे किसानों की ग़िज़ाई किल्लत पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे पास जो जिस सिस्टम था या गंदम थी या हमारी थी वो तो सब माल मवेशी चला गया। तो अभी गवर्नमेंट जो सैलाब ज़ादगान के लिए काम कर रही है तो हम उनको रोकना नहीं चाहते, इसीलिए अब भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। आज एहतजाज की ये पोजीशन नहीं कि हम निकलेंगे, इसके बाद हम पंजाब प्रेस क्लब के सम करेंगे, कराची करेंगे, फिर इस्लामाबाद करेंगे, और इतने में हमारे सैलाब का सही जो तबाहकारियों का अंदाज़ा भी हो जाएगा, तो भरपूर ताकत के साथ मुजाहरे करेंगे। हमारे पास ये डेटा आया है कि 69 अरब रुपए देना था, उसमें से तकरीबन कोई 35 अरब रुपए के गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिया है, कुछ सूबाई गवर्नमेंट के बकाया जाता है। तकरीबन 50% अभी कनेक्शन अवेलेबल हुए हैं और 50% अभी नहीं दिए गए। 69 अरब में से सिर्फ 35 अरब रुपए दिया है, बाकी 50% बाकी। हम तो किसान हैं, जिन्होंने वो बनाई हैं उनको पकड़ा जाए और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या पाकपतन शहर दरिया के दरमियान में है, भावल नगर दरिया के बीच में है, चिश्तियाँ बीच में है, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद दरिया के बीच में है, वो शहर डूब गए हैं। जो दरिया के अंदर काश्त करते हैं वो तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो डूब जाए, दरिया की तरफ बंद होता है, बंद के बाद गवर्नमेंट किसानों की अपनी ज़मीन है उस पर काश्त करते हैं। वो जो एरीगेशन या एग्रीकल्चर जो करोड़ों रुपए के बंद बनाती है वो नाकस मटीरियल बंद होते हैं जिससे टूट जाते हैं। गांव के गांव 100-100 किलोमीटर दरिया है, 100 हाँ जो दरिया का पेट है उसमें गवर्नमेंट ने जो सोसाइटियों की अलाटमेंट की है, जो भी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी देखें, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि कैद तो आ गया है। जो गंदम आपको 2100 की बिकती थी आज वो 3500 रुपए में बिक रही है गंदम का। और आज सूबाई पंजाब गवर्नमेंट ने सूबाबंदी कर दी है और सीएम पंजाब को मैं चैलेंज करता हूं कि जब हम आपसे अपील करते थे, धरने देते थे, एहतजाज देते थे, हमें आप गिरफ्तार करती थी कि मैंने गंदम खरीदनी नहीं, मार्केट में जितने मर्जी के गंदम बिके। जब हमारी 1900, 250, 1800 की गंदम बिक रही थी उसको आपको सूबाबंदी नहीं याद आई। आज जब आपने देखा कि किसान के पास गंदम खत्म होगी, शॉर्टेज गंदम है, गंदम कम काश्त हुई है, तो आज आपने सुबह पंजाब से गंदम की नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कोई सूबा के पास ये हक नहीं रह गया कि वो सूबेबंदी करे, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने डीरेगुलेट कर दिया कि आप अपनी गंदम खुद बेचें, 100 में बेचें, लाख में बेचें। आज कौन होता है कि हमें सूबाबंदी करके हमारी गंदम रोकने वाला है? जी बिल्कुल, आप गवार थे। हमने 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, एयरपोर्ट चौक पे रैली लाए थे और वो बंद कर दिया था। 3 घंटे में असद उमर साहब थे, हमारी मुज़ाकरात हुए और असद उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन दिया कि सेब हमारा तैयार है, सेब बाहर से आ रहा है, प्याज जब तैयार होता है, टमाटर तैयार होता है। हमारा बलूचिस्तान या पंजाब या सिंध या केपीके का किसान है, उसको बिजली महंगी मिलती है, डीजल महंगा मिलता है, तो उसकी कास्ट ज़्यादा आती है। ईरान में तो डीजल भी सस्ता है, बिजली भी सस्ती है, तो उसकी फसल तो कम रेट में तैयार हो जाती है। तो जो हम फसल थोड़ी बहुत ही तैयार करती है तो फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जुल्म करती है कि अपने मफाद और स्मगलरों को खुश करने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवानी शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह सर हम अपने हक पे हैं। हमने कहा ना कोई गवर्नमेंट किसी से लेनी है, ना कोई सियासी एजेंडा लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ किसानों की बात बुलंद करेंगे। अभी हम आगाज़ कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखें आप किस तरह बेहतरी आएगी। थैंक यू। अच्छा, मुझे एक और बात ये करनी थी कि पटफिटर किनाल को पक्का करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 40 अरब रुपए की मंजूरी दी है
اور یہ منسٹروں کو پیسے منسٹروں نے نکال بھی لیے، اور اس 40 ارب روپے کے نام پر جو ہے انہوں نے صرف 8 سے 10 کروڑ کے جو بچاؤ بند ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو دیے. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ بٹ فٹر کو پکا کرنا، اس پہ کام کرنا، یا سیلاب کا وہ کرنا. وہ 40 ارب روپے کے فنڈ پہ انہوں نے صرف 8 سے 10 کروڑ کے جو ہے صرف بچاؤ بند دیے، وہ بھی اپنے چند رشتہ داروں کو. بہت شکریہ. اچھا چلو آ جائیں.